हेलो एंड वेलकम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਿਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ RCICI ਮੈਂਬਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PR ਬਾਰੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ PR ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ PR ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, अपने कोल बहुत सारे ऑप्शंस हैगे ने कैनेडा पहुंचने के थ्रू PR। सब तो पहला अपने कोल एक प्रोसैस आता है अंडर एक्सप्रैस एंट्री। सबनों पता है मेजरली एनीबडी हू इज़ इंटरस्टिड टू गो टू कैनेडा और उन्होंने ये जरूर पता है कि एक्सप्रैस एंट्री सानू प्रोफाइल बनाना पैंदा है। बट अगर मैं डिटेल तुहानू दस्सां तां एज एन इंडियन अगर साडे कोल फॉरन वर्क एक्सपीरियंस हैगा आउटसाइड कैनेडा, असीं फैडरल स्किल वर्कर कैटेगरी दे विच अपनी फाइल लगाने आ ते ओहदे लई साडा 1 साल दा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 1 ईयर कंटिन्यूअस experience in NOC OAB with your IELTS score and your WES evaluation। ये 3 चीज़ां तुहाडे कोल होनियां बहुत ज़रूरी है before you are thinking to migrate to Canada or immigrate to Canada। First, as I said, 12 months of continuous work experience under NOC OAB category jobs, मतलब कि मैनेजरियल रोल होने चाहिए या स्पेसिफिक ट्रेड होनी चाहिए, जिवें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलैक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजरी रोल्स, ये वाले रोल्स होने चाहिए ने। 1 साल कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बी एलिजिबल। IELTS स्कोर साडे कोल डेफिनेटली रेडी होना चाहिए ऑफ CLB 7, नथिंग बिलो दिस मेक्स यू एलिजिबल। तीजी चीज़ अपने कोल अगर तुसी पढ़ाई की है, इत्थे बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, WES इवैल्यूएशन मतलब कि कैनेडा की एक बॉडी होंदी है WES, वो ताड़ी एजुकेशन कैनेडियन क्रीडेंशियल्स के हिसाब नाल इवैल्यूएट करती है। उस वो होनी बहुत ज़रूरी है साडे कोल टू बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर the express entry portal, as I just said, under federal skilled worker category। ओके, ये तो गल रही जसप्रीत जी एलिजिबिलिटी दी कि की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन PR वास्ते अप्लाई कर सकता। IELTS ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मन्निया जाता है। हुण प्रोसैस की अगर असीं गल करिए तो PR अप्लाई करन दा प्रोसैस की है? बिल्कुल, जिवें मैं तुहानूं कहा कि एक्सप्रैस एंट्री दे विच आपां प्रोफाइल क्रिएट करना है। बहुत लोगों को सिर्फ इन्ना ही पता है कि एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, फैडरल स्किल वर्कर कैटेगरी दे विच एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं इहदे उत्ते थोड़ा जिहा एलैबोरेट करा तां जिवें आपां कॉलेज च जदों एडमिशन लैने आ, असीं अपनी 12th पास कीती, असीं हुण कॉलेज च एडमिशन लैनी है। हर कॉलेज एक अपनी कट ऑफ कड्डदा है उस एडमिशन लई, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपां किसी भी कॉलेज का XYZ नाम लईए, वो 90% अबव स्टूडेंट्स नूं अपने कॉलेज च एडमिट करेगा। उदां ही कैनेडा की सेम पॉलिसी है इन लेमैनस लैंग्वेज अगर मैं दसां, कैनेडा हर 15 दिन दे विच एक ड्रॉ कड्डदा है, एक कट ऑफ कड्डदा है स्कोर दी, जिहड़ा करंटली चल रहा है 469। अगर वो 469 तो उत्ते वाले सारे जिहड़े एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने इन्विटेशन भेज दी जाएगी, जो कि कहते हैं ITA इन्विटेशन टू अप्लाई। उस तो थल्ले जिहड़े भी होणगे लोकी उन्होंने इन्विटेशन नहीं आएगी। हैविंग सैड दैट हुण आपां किवें ये स्कोर कैलकुलेट करिए। आपां कोल अगर मास्टर्स डिग्री हैगी है, बैचलर्स डिग्री हैगी है, गेट योर डिग्रीज इवैल्यूएटेड थ्रू WES एज आई सैड। सैकेंड, अपने IELTS स्कोर जिहड़ा IELTS जनरल तुसीं देना है, उहदे विच तुसीं कोशिश करनी है, आपां इमीग्रेशन च कहने आ गोल्डन स्कोर लियाण दी, विच इज़ 8777, मतलब 8 इन लिसनिंग 7 इन रेस्ट। आपां दा एक्सपीरियंस कोशिश करो 3 साल तो ज़्यादा दा होए। एनीथिंग मोर दैन 3 ईयर्स तुहानूं मैक्सिमम पॉइंट्स ही मिलते हैं 3 साल दे। इफ़ यू आर अंडर 30 आप फैंटास्टिक, इफ़ यू आर अनमैरिड अगैन फैंटास्टिक। सो ये सारे जिहड़े पॉइंट्स हैं एक्यूमुलेट करके तुहाडे स्कोर बनता है, जिन्होंने आपां कहने हाँ कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर। अगर अपना कोई ब्लड रिलेशन कैनेडा च हैगा, उहदे भी तुहानूं एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर तुसीं फ्रेंच कीती है तो तुहानूं उहदे एडिशनल 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये सारे जिहड़े हैगे ये तुहाडे क्राइटेरिया है स्कोर बनाने का। बहुत सारे कंसलटेंट्स तुहानूं कहणगे तुसीं एलिजिबल तो हैगे हो, तुसीं फाइल ला लो, बट तुहानूं कोई ये नहीं दसेगा कि उस तो बाद तुहाडा स्कोर कितना बैठ रहा है। अपना स्कोर डेफिनेटली साडे तो चैक करवाओ। यू कैन बी इन टच विद अस, असीं तुहाडा स्कोर कैलकुलेट करके तुहानूं दसांगे कि तुहाडियां कितनी को पॉसिबिलिटी हैगी है PR आन दी थ्रू दिस वेरी प्रोग्राम, जिहड़ा कि आपां कहने एक्सप्रैस एंट्री पोर्टल।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਆਈਦਰ ਥਰਸਡੇ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਰਾ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੱਟ ਆਫ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ that you have to be disheartened, this is purely happened ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ हैं ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ देयर शुड बी अ ड्रॉ एंड जिवें कैनेडा रोज़ कोई ना कोई ड्रास्टिक न्यूज़ कढ़ रहा है इमीग्रेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਕਦੀ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ PR ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ PR ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਟੇਬਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। blood relation अगर मैं गल करा इट इज़ pretty simple, your blood relation means your brother sister, that's about it। इस तो इलावा ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, nothing of that sort counts। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਰੀਅਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ PNP ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 60 ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 40-50 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਦੇਗਾ PNP ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਿਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਔਰ ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਫਰੈਂਡ। ਈਵਨ ਅ ਫਰੈਂਡ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर PNP ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can drop me a message on my WhatsApp number which is +1 647 997 2486। मैं ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ on canada@landmarkimmigration.com and I can assist you better with your query। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਔਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਔਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋ 30 ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ PR ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 30 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇयर इज ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸਪਾਊਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ 40, ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਫਿਗਰ, 20 ਤੋਂ 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਨ ਯੋਰ CRS ਸਕੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਸਟਰ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ 8777 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੱਚੇ ਲੋਕੀ ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ITA ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ PNP ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ PR ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PNP ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਆਰ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ। ਆਲਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 468 ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ 465 ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ITA ਆਉਣ ਦੀ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, 31 32 ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਅਰਾਊਂਡ 440 435 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 15 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ 40 to 50 ਪੁਆਇੰਟਸ depending on the number of years of experience you have। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ PR ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 5 years ਫॉर श्योर once you're in Canada। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। देयर इज नो ਹਾਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ, ਐਂਡ देयर इज नो ਸ਼ੇਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 35 ਹੋ 34 ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥਰੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 34 ਜਾਂ 35 ਤੱਕ ਹੋਗੀ। ਜੇ 35 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ 35 ਅਬਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? PR ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਫਟਰ 30, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 31 ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ CRS 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 32 ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਰੀਚ 35 36 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਸਟੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर PR, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵਨਸ ਯੂ ਟੱਚ 30। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ 35 ਔਰ ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ 38। ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ PR, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@landmarkimmigration.com ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।